नमस्कार, जय जगन्नाथ। आसंतु बाबा बालुकेश्वरଙ୍କ अलौकिक कहानीटे संपूर्ण शुणिबा। बाबा बालुकेश्वरଙ୍କ अलौकिक कहानी। पुरी जिला साक्षीगोपाल निकटरे थिबा बराल गाँ। शांत परिवेश, चारिआडे सबुजिमा, आउ एही पवित्र भूमि देई बही जाइछि भार्गवी नदी। किंतु एही नदी कूलर माटी भितरे लुचि रहिछि एमिति एक पुराणा कहानी, जहा शुणिले मनरे गोटे प्रश्न जागे। सत्तरे कौन एही स्थान को श्रीरामक स्पर्श मिलिथिला? सत्तरे कौन राम निज हाथरे नदीरू बाली आनी एठारे शिवलिंग तैयारी करिथिले? राजांक 7 जन कन्या परे अष्टम संतान झियो हुई मध्य किपरि पुओ होइथिले? संतान प्राप्ति पाई मानसिक आउ सबुठारु बड़ रहस्य विभूति खोलार रहस्य कौन? आजिर एही कहानी रे आमे जानिबा बराल गाँर बाबा बालुकेश्वरଙ୍କ सेही अलौकिक लोक कथा। बहु वर्ष पूर्वर कथा। सेतेबेले एही अंचल आजि परि जनबसति रे परिपूर्ण नथिला। चारिआडे थिला जंगल, नदी व निर्जन प्राकृतिक परिवेश। भार्गवी नदी धीरे धीरे बही जाउथिला। सेही नदी कूलरे थिला जणे महान ऋषि को आश्रम। से थिले भृगु मुनि। लोक विश्वास अनुसारे भृगु मुनि एठारे आश्रम करी तपस्या करुथिले। प्रतिदिन सकाळे नदीर पवित्र जलरे स्नान करी सूर्यंको प्रणाम करी परे शिवंक ध्यानरे बसुथिले। कुहाजाए एही आश्रम अंचलरे आध्यात्मिक शक्तिर एक विशेष प्रभाव थिला एवं सेही पवित्र भूमि को दिने आसिथिले श्रीराम। श्रीरामक वनवास समयर कथा। राम, सीता व लक्ष्मण जंगल मध्यरे यात्रा करुथिले। दिने सेमाने भार्गवी नदी कूलरे पहुँचिले। नदीर शांत जल, पवनरे गछपत्रर शब्द आ निकटरे भृगु मुनिଙ୍କ आश्रम। एही पवित्र परिवेश देखि रामଙ୍କ मन शांत होईगला। सीता थिले भगवान शिवंकर महाभक्त। सेही दिन शिवंक पूजा करिबा पई सीतांक मनरे इच्छा हैला, किंतु सेठारे कौनसी शिवलिंग नथिला। राम भार्गवी नदी कूल को गले। नदीर बालीरू निज हाथरे नेले। सेही पवित्र बरगछ मूले एक शिवलिंग निर्माण कले। तापरे फूल, बेलपत्र व नदी जलरे शिवंको पूजा कले। लोक कथा कहे सेही बालीरू निर्मित शिवलिंग हेउछि बाबा बालुकेश्वर। आउ बरगछ मूलरे शिवलिंग स्थापन करिथिबारु तांक नाम थिला बराल। बालुकारु निर्मित शिवलिंग हेउथिबारु तांकर नाम हैला बालुकेश्वर। बराल बालुकेश्वर। एही कथा शुणिले मनरे गोटे भाव आसे। जेउ माटी को रामक हाथ छुईथिला बोले विश्वास करा जाए, सेही माटी केते पवित्र होइथिबो। रामक एही शिव आराधना सह भृगु मुनिଙ୍କ आश्रमर महिमा मध्य एही कहानी रे जड़ित। लोक कथा अनुसारे मुनिଙ୍କ तपस्या एते गभीर थिला जे एही अंचल धीरे धीरे एक पवित्र तपभूमि रे परिणत होइथिला। नदीर जल, ऋषिଙ୍କ आश्रम, शिव आराधना और रामक स्तुति एसबु मिसी बराल अंचल को एक आध्यात्मिक भूमि रूप देइथिला बोली लोक विश्वास रहिछि। एबे आसंतु जानिबा बाबा बालुकेश्वर सह जड़ित आउ एक अद्भुत कहानी। लोक कथारे आसे आठगड़र जणे राजांक कथा। राजांकर थिले 7 कन्या। राजांक मनरे थिला एक इच्छा, मोर अष्टम संतान जदि पुओ हुए तेबे राजवंश आग को बढ़िबो। समय गड़िला। रानी गर्भवती हेले। सारा राजप्रसाद रे खुशीर माहौल। समस्ते अपेक्षा करुथिले अष्टम संतान कौन पुओ हेबो। एही समय रे राजांक जणे सेवक राजांको कहिले, महाराज मोर विश्वास एथर आपणकर पुओ हेबो। राजा खुशी हेले, किंतु भाग्यर खेल अलगा थिला। संतान जन्म नेला,
କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା ଝିଅ। ରାଜପ୍ରସାଦରେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ସେବକ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ, ମହାରାଜ, ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ନିଜ ମନର ଦୁଃଖ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛି। ମୋର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ମୋର ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଏହି ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା, ତେବେ ମୋର ମାନ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜା ମାନସିକ କଲେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ। ଲୋକକଥା କହେ, ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ସେହି ଝିଅଟି ପୁଅରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ରାଜପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ବୁଝିଗଲେ, ମହାଦେବ ମହିମାକୁ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା କଥା ଜଡ଼ିତ। କୁହାଯାଏ, ବରଗଛ ମୂଳରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ବରଗଛକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଏହି ବରଗଛ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଗଲା ବିଭୂତିଖୋଲା। ବିଭୂତିଖୋଲା ନାମଟି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଆସିଯାଏ। କାରଣ ଶିବ ଉପାସନାରେ ବିଭୂତିର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ କହେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ସାଧନା, ପୂଜା ଓ ଶିବ ଆରାଧନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ବରଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ହେବା ପରେ ଏହି ବିଭୂତି ସ୍ଥାନର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହିଁକି ଏହାର ନାମ ବିଭୂତିଖୋଲା ହେଲା? କେହି କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଧ୍ୱନି ଓ ଶିବ ସାଧନାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନର ମାଟି ଓ ପରିବେଶ ଶିବ ଉପାସନା ସହ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ଏହାର ନାମ ହିଁ ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ବହନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କ'ଣ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ଏବେ ଆସୁଛି ଏହି ପୀଠର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା, ରାମଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ରାମ ବନବାସ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବାଲିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ମୃତି ସହ ରାମଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ସ୍ଥାପନାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ରାମ ଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି ପରମ୍ପରା କହେ, ସେହି ଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ରହିବା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ତୁତି। ଏହି ପାଦଚିହ୍ନ କେବେ ସ୍ଥାପନା ହେଲା, କିଏ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଏହାର ପଛରେ କେଉଁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ପାଦଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାନସିକ। ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସନ୍ତାନ ନ ହେବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି। କେହି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନ୍ତି, କେହି ବେଲପତ୍ର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, କେହି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ବାବା, ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ସନ୍ତାନର ହସ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାନସିକ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ଏହା ହୋଇଥାଏ ଆଶା, ଏହା ହୋଇଯାଏ ଭରସା, ଏହା ହୋଇଯାଏ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। କୌଣସି ଦେବସ୍ଥାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କହିବା ପଛରେ ଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। କାହାର ମନର କଥା ପୂରଣ ହୁଏ, କାହାର ଦୁଃଖ କମିଯାଏ, କାହାର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଆଉ କେହି ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାବା
ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ଶିବ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିଛି। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ବରଗଛ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଛାଇ ଦେଉଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ମନର କଥା ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହୁଏତ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ରାମ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହୁଏତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାହିଁକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିକୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଭକ୍ତିରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ପାଣି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶେଷ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ବରଗଛର ପତ୍ର ପବନରେ ହଲୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ। ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରିଯାଉଛି ପରିବେଶ। ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ୁଛି ଜଳଧାରା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେହୁଏ ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିରେ ବଞ୍ଚିଛି। ରାମଙ୍କ ବାଲିର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଭୃଗୁ ମୁନିଙ୍କ ତପୋଭୂମି, ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନର ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ, ବରଗଛ ମୂଳର ପୂଜା, ବିଭୂତି ଖୋଲାର ରହସ୍ୟ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା ରାମ ପାଦଚିହ୍ନର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ସବୁକିଛି ମିଶି ବରାଳ ବାବାଙ୍କ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ କାହାଣୀ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଦେଇଛି। ଇତିହାସ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଡାକେ, ସେହି ଡାକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି, ହର ହର ମହାଦେବ।